सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना सतनाम सिंह कैंथ एक बार फिर तो हाज़र हाँ तुहाडे लई अज अपना दूजा लैक्चर लेके। पिछले लैक्चर विच आपां भाई वीर सिंह होरां बारे तुहानूं जानकारी दित्ती सी। उम्मीद है कि वो लैक्चर तुहाडे काफ़ी काम आया होवेगा। एक बार फिर तो मैं यही दसना चाहांगा कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ द्वारा लैक्चर ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही मुफ्त प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उस लिए ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी कीमत अदा करने की जरूरत नहीं है। तो इस करके अपने ਜਿਹੜੇ 2 ग्रुप बन चुके हैं हुण तक उन्हां नाल बाकी स्टूडेंट्स नूं भी जोड़ो ਤਾਂ जो ਉਹ भी इस पढ़ाई का लाहा लै सकन, क्योंकि कई बहुत ही आर्थिक पक्षों कमज़ोर हुंदे ने। तो उन्हां लई ये असीं एक हंबला मारिया है कि उन्होंने ये एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उन्होंने तैयारी वधिया ढंग नाल करवाई जाए। तो बहुता समा ना लेंदे हुए अज आपां तुहाडे आधुनिक पंजाबी काव्य की जो लड़ी तोड़ी हुई है, जिहदे विच पहला लैक्चर भाई वीर सिंह होना उत्ते सी, अज आपां दूजे कवि धनी राम चातरिक जी बारे जिक्र करांगे। लाला धनी राम चातरिक दे अगर आपां जन्म की गल करिए तो तुहानूं सीधा याद करन दी लोड़ नहीं। जेकर विद्यार्थियों नूं भाई वीर सिंह का जन्म याद है, जिस तरह की 1872 ईस्वी उन्होंने जन्म है। कल अपने इस लैक्चर पुराने लैक्चर यानी कि फस्ट लैक्चर दे विच आपां इस गल का जिक्र किया सी। तो बस अगर उस तुहानूं वो याद है कि भाई वीर सिंह का जन्म 1872 ईस्वी विच होया सी, तो बस इन्ना याद रखना है कि 4 साल मगरों लाला धनी राम चातरिक जी का जन्म होया सी, भाव 1876 ईस्वी विच उन्हां दा जन्म होया सी। हुण जन्म कित्थे होया सी, किन्हां दे घर होया सी, इस गल की चर्चा शुरू करन तो पहला मैं एक गल जरूर दसना चाहांगा, क्योंकि भाई वीर सिंह जिथे अध्यात्मकवाद नूं नव रहस्यवाद नूं उन्होंने अपनाया सी, एक धार्मिक बिरती दे धारनी वो व्यक्ति सी। तां कदे भी मैं तुहानूं कल भी गल दसी सी कि कदे भी एक प्रवृत्ति या एक आपां इस तरह कह लीए कि एकदम ही कोई बदलाव नहीं आउंदा। तो इस करके धनी राम चातरिक जी उत्ते भी शुरुआती दौर विच कुछ ना कुछ धार्मिक जिहड़ा हैगा प्रभाव रहा होवेगा, क्योंकि समय की मंग के अनुसार हौली हौली ही परिवर्तन आउंदा है। तो इत्थे मैं ये दसना चाहता हाँ कि तुहाडी जिहड़े अपना धनी राम चातरिक का जिक्र आपां कर रहे हैं, तो इन्हां उपर भी कुछ ना कुछ धार्मिक प्रभाव रहा। इसका मतलब ये होया कि उन्होंने धार्मिक प्रसंगां उत्तों ही अपने काव्य सफ़र की शुरुआत की। काव्य सफ़र भी मैं नहीं कहूँगा, धार्मिक प्रसंग ते किस्सियां राहीं इन्होंने खास तौर पर पुराने किस्सियां राहीं अपने जिहड़े काव्य सिरजना की शुरुआत की सी। इन्होंने अगर किस्सियां विच्चों जिक्र किया जाए तो सारे आप जानते हाँ कि उन्होंने भरथरी नामक किस्सा रचिया, जो कि 1905 ईस्वी विच प्रकाशित होया, जो कि उन्होंने पहली पुस्तक मनी जाती है किस्सियां की गल करिए अगर। तो इत्थे इसे किस्से राहीं भरथरी किस्से राहीं ही उन्होंने चातरिक नाम या सिरलेख हेठ आपां कहीए यह या उपनाम हेठ कहीए तो एक शुरुआत की सी। इस तो पहला वो चातरिक उपनाम की वरतों नहीं करते सन। दूजा किस्सा अगर गल करिए तो नल दमयंती उन्होंने 1906 विच रचिया। फिर फुल्लां दी टोकरी, धर्मवीर,
ਧਰਮਵੀਰ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਨੀਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1912 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਵ-ਰਹੱਸਵਾਦ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵ-ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਵੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਜੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸੱਚੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਥਾਰਥ ਭਾਵ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਵੀ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ। ਉਸ ਕਾਵਿ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਯਾਦ ਹੈ 1872, ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1876 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਸੀਆਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਪੋਹੂ ਮਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹੀਏ ਕਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਪਸੀਆਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੌਂਦ ਇੱਕ ਫੁੱਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 4 ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆਵੰਤੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਵਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੰਦਨਵਾੜੀ। ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਜੋ ਕਿ 1931 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1931 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਤਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਸਥਨ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹਤ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੁਲਾਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰਹਸਥਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਮਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
आज़ाद ख्याल रखण का जिक्र किया है। तो यह सुखी जीवन की कुंजी भी इस काव्य संग्रह की एक महत्वपूर्ण कविता है, चंदनवाड़ी काव्य संग्रह की। तो चंदनवाड़ी काव्य संग्रह के विचों आपां 3-4 कवितावां का जिक्र किया जिहड़ियां प्रमुख ने, सीता संदेश, राधा कृष्ण, सुखी जीवन की कुंजी अते गृहस्थन दा धर्म। कवितावां होर भी ने पर ये 4 तुसीं याद रख लो कि ये चंदनवाड़ी काव्य संग्रह के अंतर्गत आउंदियां ने, तां तुहाडे लई लाहेवंद रहेगा, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ये 4 ही महत्वपूर्ण हैं। चंदनवाड़ी काव्य संग्रह जो कि 1931 विच प्रकाशित होया, सब तो पहला काव्य संग्रह सी इन्हां दा। उस उपरंत इन्हां ने अपना दूजा काव्य संग्रह केसर क्यारी रचिया, जो कि 1940 ईस्वी विच प्रकाशित होया। हुण केसर क्यारी इन्हां दा एक अजिहा काव्य संग्रह है जिहदे विच 1932 तो लैके 1940 तक के समय दीयां सारियां कवितावां नूं संकलित किया गया है, भाव शामिल किया गया है। इस दियां अगर प्रमुख कवितावां की गल करिए तां मेले विच जट, विसाखी दा मेला, बसंत, समय दी बहार, ये कुछ प्रमुख कवितावां हैं। एक कविता इन्हां दी हैगी अल्लाह दे वास्ते, जिहदे विच इन्हां ने इश्क मिजाजी तो इश्क हकीकी दे सफर का जिक्र किया है। केसर क्यारी जो कि 1940 ईस्वी विच प्रकाशित होया, उस उपरंत इन्हां ने अपना तीजा काव्य संग्रह नवां जहान पंजाबी साहित्य की झोली पाया, जो कि 1942 ईस्वी विच प्रकाशित होया। थोड़ा जिहा आपां दोहराई कर लेंदे आ कि पहला काव्य संग्रह किहड़ा सी, धनी राम चातरिक जी का चंदनवाड़ी, जो कि 1931 विच प्रकाशित होया। जिहदे विच राधा कृष्ण, सीता संदेश, गृहस्थन दा धर्म, सुखी जीवन की कुंजी, ये 4 तो इंपोर्टेंट हैगियां ही ने। इस तो इलावा 2-4 अगर होर याद रखना चाहो तो जिस तरह निशात बाग, गुलमर्ग, बसंत रुत, ये कवितावां भी इस संग्रह दे विच, भाव चंदनवाड़ी संग्रह दे विच जो 1931 विच प्रकाशित होया दर्ज हैं। दूसरा काव्य संग्रह आपां जिक्र किया वो सी इन्हां दा केसर क्यारी, जो कि 1940 ईस्वी विच प्रकाशित होया। ये संग्रह की खासियत एक यह है कि इस संग्रह के अंतर्गत इन्हां दियां सारियां ही छोटियां कवितावां दर्ज हैं। भाव अगर पूछ लिया जाए कि लाला धनी राम चातरिक दी छोटियां कवितावां का काव्य संग्रह किहड़ा है, तो वो तुसीं केसर क्यारी आंसर अपना दे सकते हो, जो कि 1940 विच प्रकाशित होया। इस दे अंतर्गत भी आपां कुछ कवितावां जो प्रमुख ने, जो कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दीयां किताबां दे विच भी दर्ज तुहानूं मिलदियां ने या सिलेबस विच लगियां होईयां ने। मेले विच जट, विसाखी दा मेला अते बसंत, एवें दीयां कुछ कवितावां ने जो महत्वपूर्ण ने, केसर क्यारी संग्रह के अंतर्गत दर्ज हैं। अल्लाह दे वास्ते नामक कविता जिवें पहला जिक्र किया है, इश्क मिजाजी तो इश्क हकीकी दे सफर का जिक्र इहदे विच मिलदा है। नवां जहान जिहड़ा इन्हां दा हैगा सी तीजा काव्य संग्रह सी, जो कि 1942 ईस्वी विच प्रकाशित होया। इत्थे अगे गल करन तो पहला मैं तुहानूं एक गल होर दसना चाहांगा, जिहड़ियां चातरिक दीयां पहले दोवें पुस्तकां ने, केसर क्यारी है भावें ओह चंदनवाड़ी है, वो दोवें पुस्तकां दे जिहड़े नाम ने कश्मीर दे वक्खरे वक्खरे स्थानां नाल संबंधित हैं। भाव कश्मीर के जिहड़े वक्खरे वक्खरे स्थान ने उन्हां दे नाम के आधार उत्ते उन्हां दे
किताबां दे नाम रखे गए ने। जिस तरह चंदनवाड़ी एक बर्फ दे पुल वाले स्थान का नाम है, एक बर्फ दे पुल वाले स्थान का नाम है, उत्थों इन्हें यानी कि धनी राम चातरिक जी ने यह नाम रखा पुस्तक का। दूजा केसर क्यारी श्रीनगर तो कुछ मील दूर जो जाने जम्मू के इलाके वाल नूं, जम्मू के राह वाल नूं जाने तो उत्थे एक खिता बसिया होया है, ठीक है। उत्थे केसर बीजा जाता है, वो केसर जिथे बीजा जाता है उत्थों ये नाम लिया गया केसर क्यारी। हुण जिहड़ी तीजे काव्य संग्रह की आपां जिक्र करन जा रहे हैं, नवां जहान, जो कि 1942 विच प्रकाशित होया, एक खास तौर पर धनी राम चातरिक ने अगांह वधू नौजवानों लई लिखिया। हुण अगर यह नौजवानों लई है तो इस विच दलेरी भी होएगी, निडरता भी होएगी। जो दलेरी ते निडरता की गल आउंदी है तो आपां ये कह सकते हैं कि इस काव्य संग्रह उत्ते या इस काव्य संग्रह दीयां कवितावां उत्ते प्रगतिवाद का जरूर असर रहा होगा। भाव नवां जहान काव्य संग्रह नूं प्रगतिवादी धारा नाल जोड़िया जा सकता है। एक खास तुसीं ख्याल रखना, क्योंकि यह नौजवानों वास्ते, अगांह वधू नौजवानों वास्ते है जिन्होंने हिंदुस्तान के शानदार भविख का सुपना लिया, दलेरी दिखाई, निडरता दिखाई। इस करके इसनूं प्रगतिवाद नाल भी जोड़िया जा सकता है। हुण अगर इस काव्य संग्रह भाव नवां जहान काव्य संग्रह दीयां कवितावां दी गल करिए तो इस विच एक प्रमुख कविता जिहड़ी आउंदी है उहदा मैं जिक्र इत्थे जरूर करना चाहांगा, जिसका नाम है इंसान स्थान। इंसान स्थान, जिस तरह की नाम तो ही स्पष्ट है कि कवि की ये इच्छा रही होएगी कि वो समाज, एक अजिहे समाज की लोचा रखता होएगा जिस विच इंसानियत मौजूद होवे, हर धर्म का सत्कार होवे, हर धर्म के लोग मिलजुल के रहन, किसी नूं भी रोजी रोटी की चिंता ना होवे, भाव इंसानियत की कदर होवे। तां ये वाली कविता चातरिक ने समाजवादी निजाम की स्थापना वेखण लई ही रची होवेगी। तां यह एक प्रमुख कविता है इस काव्य संग्रह की, नवां जहान काव्य संग्रह की इंसान स्थान। इहदियां कुछ सतरां दा मैं इत्थे जिक्र करना चाहांगा जो जोश भरदियां ने, क्योंकि अगांह वधू नौजवानों लिए लिखिया होया काव्य संग्रह है, प्रगतिवाद की झलक च मिलती है। तो वो कुछ सतरां इस तरह दियां ने, उठ साकी एक हंबला मार, नवां नशा कोई कर तैयार, चढ़ जावे सुरती आसमान, दिसन लग पे नवां जहान। तो ये इंसान स्थान विचों कुछ सतरां तुहाडी नज़र मैंने कीतियां ने। इस तो इलावा भी होर कुछ कवितावां इस संग्रह विच दर्ज ने, जिस तरह महफिल, मजहब, शिकारी, संसार जंग, परंतु ये इन्नियां महत्वपूर्ण नहीं आखिया जा सकदियां तुहाडे पेपर के संदर्भ विच। इस तो अगे आपां वधदे हां तां इन्हां दा चौथा जिहड़ा काव्य संग्रह है वो है नूर जहान बादशाह बेगम, जो कि 1944 ईस्वी विच प्रकाशित होया। असल विच यह काव्य संग्रह एक लंबी वृतांतक कविता आपां आख सकते हैं, जो कि मुगल महारानी नूर जहान के जीवन चरित्र नूं बयान करती है। पहली बार चातरिक ने यह काव्य संग्रह या लंबी वृतांतक कविता
1944 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1953 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 317 ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਬਿਆਨੀਆ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ 1944 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ 1953 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਬਰਤਾਂਤੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹ 8 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਬਰਤਾਂਤਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 317 ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। 1944 ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ 1953 ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ 1950 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ 1950 ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ 1950 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ ਮਤਲਬ ਐ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਖਾਨਾ ਗੋਲ ਖਾਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 0 ਹੈ, 50, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਦੁਹਰਾਈ 24 ਜਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪਰਨਾਇਆ ਕਵੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾਮਕ ਕਵਿਤਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਹੈ।
ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਇਹਨੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਨੂੰ, ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਨਾਮਕ ਕਵਿਤਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਿਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਆਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ ਜੋ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਜੋੜ ਸੀ, ਨਵਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ ਜੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਕਵੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।